हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एमएस एजुकेशन क्लास। आज क्लास रे आपण जेमती कि स्क्रीन ऊपर देखि पारुथिबे क्वेश्चन आपण मानक सहित शेयर करिवे बोली नेकी आसी। मु आर जहाँ भी 1 नंबर रु 4 नंबर क्वेश्चंस थिला मु ऑलरेडी चैनल आपण विजिट करंतु। मु ऑलरेडी अपलोड करसी। आपण से जो वीडियोटी अच्छी आपण माने सेथरु 1 नंबर रु 4 नंबर पर्यंत जहाँ भी क्वेश्चंस अच्छी आपण सेथरु पाई परिबे। आज मु बाकी जहाँ भी आपणकर टोटाल 10टी क्वेश्चंस अच्छी क्षुद्र उत्तरमूलकर एटा आपणकर लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी। तो 5 नंबर रु 10 नंबर पर्यंत जहाँ भी क्वेश्चंस अच्छी मु आपण मानक सहित शेयर करिया को जाउची। आई होप कि आपन को वीडियोटी निश्चिंत भाव में भल लगिवो। पिला मानकर बहुत डिमांड थिला मैडम आईटी रो क्वेश्चंस नेकी आसंतु लॉन्ग क्वेश्चंस, जोटा कि बहुत ही बहुत परिश्रम करिया को पड़ुची कारण नुआ बही ता भितर क्वेश्चंस रो आंसर बाहर करके आपण मानक सहित हैंड रिटन पुणी शेयर करबा बहुत ही चैलेंजिंग जेन्युइनली बहुत ही कष्ट करिया को पड़ुची। आपण माने निश्चिंत भाव में वीडियोटी को लाइक करंतु, चैनल टी को निश्चित भाव में सब्सक्राइब कर रखंतु, आपण पाखे थिया बेल आइकन को मध्य प्रेस कर रखंतु। मु जहाँ भी वीडियो आपण मानक छाड़बी ताल निश्चिंत भाव में आपणकर नोटिफिकेशन आपण पाखे सर्वप्रथम पहुँची पार। तो निश्चिंत भाव समस्ते गोटे गोटे लाइक तो करंतु, जोटा कि मते बहुत ही एनकरेज मिलिबो कि हाँ पिला माने रेस्पॉन्ड करचंती। किछि भी प्रॉब्लम अच्छी चैनल आपण कमेंट दियंतु। तो नुआ नुआ वीडियो करिया पई मते भी बहुत ही एनकरेज हबो। तो निश्चिंत भाव में वीडियोटी को गोटे गोटे लाइक समस्ते करेंगे। चैनल टी को सब्सक्राइब कर रखंतु, सांग मानक सहित शेयर मध्य करंतु, जहाँ फल से माने मध्य किछिटा उपकृत हो पारे। आउ ए क्वेश्चंस आपण माने निश्चिंत भाव में आपणकर हाफ इयरली आउ बोर्ड निश्चिंत भाव में आपण देखिया पाइबे। एथरे कोनोसी माने द्युक्ति नाही। आपण निश्चिंत भाव में ए क्वेश्चन आपणकर बोर्ड एग्जाम रे कि हाफ इयरली एग्जाम रे देखिया को निश्चिंत भाव में पाइबे। तेणु खाता कलम धरिकी बसंतु, सबू क्वेश्चंस रो आंसर गुड़ाक आपण कॉपी रे लिखिकी रखंतु, आपण को बोर्ड एग्जाम रे मध्य बहुत ही हेल्पफुल हम। तो चलंतु डेरी न करी स्टार्ट करबा आज रे वीडियोटी। तो मु जेमती कहली कि 1 नंबर रु 4 नंबर पर्यंत मु ऑलरेडी शेयर करची। तेणु आमे क्वेश्चन नंबर 5 रु स्टार्ट करबा। क्वेश्चन नंबर 5 देइची एक प्रतिछवि को किपरि आमे क्रॉप करि परिया। गोटे प्रतिछवि गोटे इमेज आपणकर डॉक्यूमेंट रे अच्छी, तो आपण ताको केमती क्रॉप करि परिबे। तो प्रतिछवि को डॉक्यूमेंट रे संपूर्ण रूपे फिट करिया को आकार बदलाइबा को पड़ी पारे। आकार बदलाइबार सहज उपाय होउची प्रतिछवि रो आकार हैंडल गुड़िक ड्रैग करिया। आपण जेतेबेले इमेज टाको सिलेक्ट करिवे तो सेतिक बेले देखिबे कि आपणकर जेतेबेले इमेज सिलेक्ट हेइ जिवो तो तार चारि पाखरे कॉर्नर चारटारे आउ मिडिल पॉइंट रे किछिटा हैंडल आसीबो, जहाँ को आपण माउस पॉइंटर नहीं कि आपण जेतेबेले ताको बड़ छोट करिवे आपणकर इमेज मध्य बड़ छोट हेइ पारिबो। तो आपण प्रैक्टिकल भी जदि देखिया पई चाहउछन जदि कमेंट करंतु। आपण जदि चाहउछन प्रैक्टिकल आर दरकार अछि ताले मु निश्चित भाव आर प्रैक्टिकल मध्य आपण मानक सहित शेयर करी। सबुज आकार हैंडल देखाइबा को जदि आवश्यक हुए प्रतिछवि को क्लिक करंतु। सबुज आकार हैंडल गुड़िक मध्यरु गोटे उपरे सूचक रखंतु। सूचक माने माउस पॉइंटर। सूचक आकार बदलाई थाए, आकार दिगर एक आलेखिक उपस्थापन होता है। आमर माउस पॉइंटर साधारणतः आरो टाइप रो थाए। आम जेतेबेले से हैंडल पाखु को नेबा से ऑटोमेटिकली तार माने तार जो आरो चिन्हटा चेंज हो जिवो। एमती आपणकर दीपट साइड रे आरो टाइप रो आसीबो, आपण ताकू बड़ छोट करिया पई। तो प्रतिछवि रो आकार बदलाय पई क्लिक करंतु एवं ड्रैग करंतु। नूतन आकार रे संतुष्ट हेले माउस बटन को रिलीज करंतु। आपण जदि सैटिस्फाई अछंती हां मते एतिकी बड़ साइज रो दरकार अछि, तापरे आपण से जागा रु माउस पॉइंटर को हटेई की नै आसीबे। देन आपणकर इमेजटा आपण जो जागा रे फिट करिया पई चाहउछंती से जागा को मध्य फिट करि परिबे। एमती कि जदि आपण गोटे कॉर्नर रे रखियार अछि, आपण माउस को से इमेज पाखु को नेबे, ताकू ड्रैग करिकि मध्य आपण से जागा रे नै कि फिट करि परिबे। या थिला 5 नंबर क्वेश्चन रो आंसर। देन आमे क्वेश्चन नंबर 6 देखिबा। प्रतिछवि को
ଚରିତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଛବି ଆଙ୍କରିଂ କରି ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିଥିଲେ? ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପୁରା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସୁଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆକୁ ସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ କିମ୍ବା ଏକ ପୃଷ୍ଠା, ଅନୁଚ୍ଛେଦ କିମ୍ବା ଚରିତ୍ରକୁ ଆଙ୍କର କରିପାରିବେ। ଏକ ଫ୍ରେମ୍ରେ ପ୍ରତିଛବି ଗୁଡ଼ିକ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଫ୍ରେମ୍କୁ ଏକ ପୃଷ୍ଠା, ଅନୁଚ୍ଛେଦ କିମ୍ବା ବର୍ଣ୍ଣରେ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗର କରିପାରିବେ। ତାକୁ ଆମେ ଆଙ୍କରିଂ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଇମେଜକୁ ଆମେ 3-4ଟା ୱେରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଧର ଆମେ ପୃଷ୍ଠାକୁ କେମିତି ଆଙ୍କରିଂ କରିପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ପୃଷ୍ଠା ମାର୍ଜିନ୍ ସହିତ ଗ୍ରାଫିକ୍ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରଖେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଛବି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଡିଲିଟ୍ କରିବା ବେଳେ ଏହା ଗତି କରେ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁଜ୍ ଲେଟର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସମୟରେ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଙ୍କରିଂଟା, ପୃଷ୍ଠାର ଆଙ୍କରିଂଟା ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋଗୋ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲଗାଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଆମେ କେମିତି ଆଙ୍କରିଂ କରିପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଗ୍ରାଫିକ୍ ଏକ ପାରାଗ୍ରାଫ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ପାରାଗ୍ରାଫ ସହିତ ଗତି କରେ। ଏହାକୁ ମାର୍ଜିନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇପାରେ। ପାରାଗ୍ରାଫ ପାଖରେ ଆଇକନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଟେବୁଲ ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଉପଯୋଗୀ। ତ ପାରାଗ୍ରାଫ ପାଖରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଇକନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଟେବୁଲ ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତିଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ବା ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରକୁ କିପରି ଆଙ୍କରିଂ କରିପାରିବା? ଏହା ପାରାଗ୍ରାଫ ସହିତ ଗତି କରେ କିନ୍ତୁ ମାର୍ଜିନରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇପାରେ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସହିତ ଲଙ୍ଗର ସହିତ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ସମୟରେ ଆକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ନା ପାରାଗ୍ରାଫ ପୂର୍ବରୁ ଟେକ୍ସଟ ଯୋଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପରି ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପାରାଗ୍ରାଫ ସହିତ ଗତି କରେ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମରେ ରଖିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏକ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରମରେ ଏକ ଛୋଟ ଆଇକନ୍ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍କୁ କେମିତି ଆଙ୍କରିଂ କରିପାରିବା? ଯଦି ଗ୍ରାଫିକ୍ ଏକ ଫ୍ରେମ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି, ତେବେ ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ଥିର ସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଆଙ୍କର କରିପାରିବା। ଫ୍ରେମ୍ ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ପୃଷ୍ଠା, ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କିମ୍ବା ଏକ ଚରିତ୍ର ସହିତ ଆଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହାର ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଆଇଟିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଖାଲି ଆଇଟି ନୁହେଁ, ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଯଦି କୌଣସି ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟର ବି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବି। ତ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7। ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଇଛି କେତୋଟି ଉପାୟରେ ଏକ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା? ଆମେ 2ଟି ଉପାୟରେ ଟେମ୍ପଲେଟ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ କେତେ ଦେଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଖାତାରେ ଲେଖିବେ। ମାର୍କ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 2 ମାର୍କ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ 2 ମାର୍କିଆ ଟାଇପ୍ର ଲେଖିବା। ଯଦି ଆମକୁ 5 ମାର୍କସ୍ ଦେଇ ତ 5 ମାର୍କସ୍ ଟାଇପ୍ର ଲେଖିବା। ତ 2 ମାର୍କସ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ହିଁ ସର୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ିବ, କାରଣ 1 hour 15 minutes ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ। 1 hour 15 minutes ମିଳିବ। ଆଉ 50 ମାର୍କସ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟେ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆମେ 2ଟି ଉପାୟରେ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ଏକ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଭାବରେ ଏକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେଭ୍ କରିକି କିମ୍ବା ୱିଜାର୍ଡ଼କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି 2ଟା ଉପାୟରେ ଆମେ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ତ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଭାବରେ ଏକ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ସେଭ୍ କରିକି କେମିତି କରିପାରିବା ଦେଖିବା। ତ ଡକୁମେଣ୍ଟରୁ ଏକ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ନା ଏକ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରକାରର ଏକ ନୂତନ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟମାନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଖୋଲିବା। ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେକୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯୋଡ଼ିବା
ଯାହାକୁ ଆମେ ନୂତନ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଯେକୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେମିତିକି କମ୍ପାନୀ ଲୋଗୋ, କପିରାଇଟ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି, ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟାଇଲରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଫର୍ମାଟିଂ ସୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ, ଯେପରିକି ଅଟୋ ଟେକ୍ସଟ। ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି, ମେନୁ ବାରରୁ ଫାଇଲ୍ ଦେନ୍ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଭାବରେ ଆମେ ସେଭ୍ କରିବା। ତାପରେ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ସେଭ୍ ଡାୟଲଗ୍ ବକ୍ସ ଆସିବ। ଆମେ ନୂତନ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ନାମ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଦେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ବର୍ଗ ଚୟନ କରିବା ଏବଂ ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତ ଏଇ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟେମ୍ପଲେଟ୍କୁ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଡକୁମେଣ୍ଟରୁ ଏକ ଟେମ୍ପଲେଟ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ୱିଜାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିକି କିପରି ଆମେ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱିଜାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିକି କେମିତି ଆମେ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ମେନୁ ବାରରୁ ଫାଇଲ୍ ଦେନ୍ ୱିଜାର୍ଡସ୍ ଦେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ପ୍ରକାର ବାଛିବା। ୱିଜାର୍ଡର ପୃଷ୍ଠା ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ଫର୍ମାଟ୍ ସମାନ ଥାଏ। ୱିଜାର୍ଡର ଶେଷ ବିଭାଗରେ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ର ନାମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା, ଯାହା ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ସଂଳାପରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଏବଂ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନାମ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା। ତ କେଉଁଠି ଆପଣ ଟେମ୍ପଲେଟ୍କୁ ସେଭ୍ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ନାଁ, ତାର ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବେ। ଫାଇଲର ନାମ ସେଟ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପଥ ଆଇକନ୍ ଚୟନ କରିବା। ତାପରେ ସେଭ୍ ଆଜ୍ ଡାୟଲଗ୍ରେ ଚୟନ କରିବା ଏବଂ ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଶେଷରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଟେମ୍ପଲେଟ୍ରୁ ଏକ ନୂତନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଟେମ୍ପଲେଟ୍କୁ ମାନୁଆଲ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ପରେ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ସମାପ୍ତ କ୍ଲିକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଥିବ, ତ ଏଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମେ ୱିଜାର୍ଡରୁ କିପରି ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 ଦେଖିବା। ଏକ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ବିଲୋପ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛି। ଟେମ୍ପଲେଟ୍କୁ ଆମେ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି ତ ତାହା ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପଚାରିଛି। ତ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ସଂଳାପରେ ଆମେ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଧାରଣ କରିଥିବା ବର୍ଗକୁ ଚୟନ କରିବା। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଚୟନ କରିବା। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଟେମ୍ପଲେଟ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମେନୁ ଖୋଲିବାକୁ ଡାହାଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଏବଂ ଡିଲିଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ସେଇଠାରେ ଏକ ମେସେଜ ବକ୍ସ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ଏବଂ ଯାହା ଡିଲିଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଚାରିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ କି ଆପଣ ମାନେ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ଥିବ ଅପସନ୍, ଆପଣ ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ହଁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ପଲେଟ୍ଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ଦେଖିବା। ଯେମିତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9ରେ ଦେଇଛି ଆମେ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟେମ୍ପଲେଟ୍କୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟେମ୍ପଲେଟ୍କୁ ସଂସ୍ଥାପନ ଆମେ କିପରି କରିପାରିବା ନା ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ତାକୁ ସେଭ୍ କରିକି ରଖିବା ବା ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖିବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଏକ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଆମଦାନୀରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରି ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଫୋଲ୍ଡରରେ ଆମଦାନୀକୁ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କିପରି ସଂଗ୍ରହ ସଂସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ରହ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ରହ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଏକ ସହଜ ଉପାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର। ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର .oxt ହେଉ କିମ୍ବା .zip ଫାଇଲ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଜିପ୍ ଫାଇଲ୍କୁ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବା। ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ସେଭ୍ କରିପାରିବେ। ଲିବ୍ରେ ଅଫିସରେ ମେନୁ ବାରରୁ ଆମେ ଟୁଲ୍ସକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଟୁଲ୍ସର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଆମେ ଚୟନ କରିପାରିବା। ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ସଂଳାପରେ ଏକ ଫାଇଲ୍ ବ୍ରାଉଜର ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିବା।
ଆଉ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ୟାକେଜ ସନ୍ଧାନ କରିବା ଏବଂ ଖୋଲିବା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ୟାକେଜ ସଂସ୍ଥାପନ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହାକୁ ଆମକୁ ଏକ ଲାଇସେନ୍ସ ଚୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଥାଏ। ସେ ଆମକୁ ପଚାରିବ ଆପଣ ଲାଇସେନ୍ସ ଚୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିବ। ତ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ଲାଇସେନ୍ସ ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ଚୁକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାକେଜ ସଂସ୍ଥାପନ ସମାପ୍ତ ହୁଏ, ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫାଇଲ୍, ଦେନ୍ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଫାଇଲ୍ ନ୍ୟୁ, ତାପରେ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ମ୍ୟାନେଜରରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକର। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି କି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ। ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଖାତାରେ ଆପଣଙ୍କର କପିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସର ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ MCQ 35ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଦେଖିଲେଣି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସବୁ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇ 35ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଭିତରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସେ 35ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେଇ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ତାରି ଭିତରୁ ହିଁ ପାଇବେ, କିଛି ବି ଅଲଗା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ବି ସେୟାର କରୁଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରୁ ଆସିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବେ କି ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଯାହା ବି କହିଥିଲେ ସେଇ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପଡ଼ିଥିଲା। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଏକ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ବର୍ଗ କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା? ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ସଂଳାପରେ ସେଟିଂ ସମୂହ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାଲିକାରେ ନୂତନ ବର୍ଗ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ପପ୍-ଅପ୍ ଡାୟଲଗ୍ରେ ନୂତନ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଏକ ନାମ ଟାଇପ୍ କରି ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତ ଏଇ ୱେରେ ଆମେ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ବର୍ଗକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଟୋଟାଲ୍ 10ଟି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 4 ମାର୍କ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସୁଛି, 5 ମାର୍କ୍ସର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସୁଛି। 5 ମାର୍କ୍ସର 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସୁଛି, 4 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କର 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସର ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।